unit number 2 of this stereochemistry paper, and the topic name is the conformational analysis of alicyclic compounds. Okay, conformational analysis of alicyclic compound, these are the topic. Okay, so what are the learning objective of this unit? So first of all, we see the learning objective. After successful completion of this unit, you will be able to know about the three-dimensional structure of alicyclic compound. Okay, so we have to study the three dimension, that is the 3D structure of alicyclic compound, learn about the concept of conformational, understand Bayer strain theory and predicting the stability of a ring compound and in its incorrectness, then identify different types of strain in a conformational of cycloalkanes, then draw energy profile diagram for the various conformational of cyclohexane, prefer configuration of a substituted cyclohexane. Okay, so see here we have to concentrate on cyclohexanes. See here cyclohexanes are there, then cycloalkanes are there. Okay, then the ring compound. Okay, then alicyclic compound. So these are all the topic we have to study in this unit. Okay, so the introduction part of this unit is, see, the conformational analysis is the study of energies between the different rotamers and its useful understanding of a stability of a different isomer by taking into the account the spatial orientation through the space interaction of a substituent. Okay, so here we have to study the energies different between the rotamers. Okay, and its useful understanding of a stability of different isomers. Okay, so these are the, see, the stereochemistry itself say that we have to study the different structures. Okay, the energies of different structure. One simple compound is there, but they can be present in the many different types of structure. So we have to study the structure of this compound, and the entire branch of this study is known as a stereochemistry. ओके, मग त्याला आपण काय बोलणार, स्टेरिओकेमिस्ट्री बोलणार. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, कन्फर्मेशनल्स आर दी डिफरेन्शियल 3D अरेंजमेंट. काय आहे ते, these are the 3D arrangement. Okay, these are the 3D arrangement that the molecule can acquire by freely rotating around the sigma bond. Okay, sigma bond जो आहे त्या सिग्मा बॉन्डच्या अराउंड जे आहे मॉलिक्यूल रोटेट होणार आणि त्याचं कन्फर्मेशन आपल्याला बघायचं आहे. मग वन मस्ट कीप इन माइंड दॅट कन्फर्मेशन्स आर नॉट आयसोमर. ओके, एक लक्षात काय ठेवायचं आपल्याला, द कन्फर्मेशन आर नॉट द आयसोमर. कन्फर्मेशन हे आयसोमर नसतात. ओके, आयसोमर आणि आयसोबार, सॉरी, आयसोटोप आणि आयसोबार असतात, तसं आयसोमर्स असतात. येस, सम फॅक्टर दॅट अफेक्ट द स्टॅबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन आर द वॉन्डर वॉल स्ट्रेन. ओके, मग फॅक्टर्स आपल्याला कुठले कुठले बघायचे, तर वॉन्डर वॉल स्ट्रेन बघायचं आपल्याला. ओके, देन इट्स स्टेरिक स्ट्रेन. ओके, पुढचा पॉईंट काय बघायचा आपल्याला, त्याची स्टेरिक स्ट्रेन काय आहे ती बघायची, त्यानंतर त्याची टॉर्शनल स्ट्रेन काय आहे ती बघायची, आणि त्यानंतर त्याचा अँगल स्ट्रेन काय आहे ती बघायची. ओके, सो दीज आर द फोर फॅक्टर विच आर affect the stability of conformers. Okay, so first factor is the van der Waals strain, second one is the steric strain, third one is the torsional angle, and fourth one is the angle strain. Okay, so these are the four factor which we have to see in a detail. Okay, so we study the general effect of conformational on the kinetics of all sort of the reaction in a cyclohexane. Okay, so where the phenomenon is much greater because of the relative rigidity of a 6-member ring compared to the acyclic molecule. Such a study is called a conformational analysis. Okay, आणि त्या स्टडीला आपण काय बोलणार, कन्फर्मेशनल ॲनालिसिस बोलणार. काय बोलणार त्या स्टडीला आपण, कन्फर्मेशनल ॲनालिसिस बोलणार. काय सांगितलं होतं बघा, we study the general effect of conformation of the kinetics of all sort of reaction in a cyclohexane ring where the phenomenon is much greater because of the relative rigidity of a 6-member ring compared to the acyclic molecule. Okay, such a study is called a conformational analysis. Okay, मग या स्टडीला आपण काय बोलणार, कन्फर्मेशनल ॲनालिसिस बोलणार. काय बोलणार, कन्फर्मेशनल ॲनालिसिस बोलणार. ओके, सो आता पुढचा टॉपिक काय दिला आहे बघा, माझा आवाज प्रॉपरली येतोय का, गिव द रिप्लाय. ओके, येस, मध्ये मध्ये मी तुम्हाला जेव्हा असं विचारत जाईल तेव्हा मला येस नो म्हणून तरी उत्तर द्या, कारण की कसं मी बघू शकत नाही की वी आर कनेक्टेड ऑर नॉट. ओके, मी डायरेक्टली स्क्रीनलाच रिप्रेझेंट करतोय, त्यामुळे माझ्यासमोर फक्त स्क्रीन आहे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द बायर अँगल स्ट्रेन थेरी. ओके, फ्रॉम हिअर वी स्टार्ट आवर
ॲक्च्युअल स्टाफ युनिट. ओके, सो काय सांगितलं बघा इथं, बायल अँगल स्ट्रेन थेरी. ही थेरी आपल्याला काय सांगते, सी हिअर वी हॅव सम अजम्पशन्स ऑफ दिस थेरी. सो फर्स्ट वन इज ऑल रिंग सिस्टीम आर द प्लेनर. काय ते प्लेनर आहे म्हणजे काय, ते एका प्लेनमध्येच असणार आहे, आउट ऑफ द प्लेन नसणार आहे. सेकंड वन, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल अँगल रिझल्ट इन टू द इनस्टेबल सायक्लो अल्केन्स. ओके, डेविएशन्स म्हणजे काय, त्यामध्ये काही चेंज असतील तर ते कशामध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करता येतील. सो वी हॅव टू स्टडी दिस डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल अँगल रिझल्ट इन द इनस्टेबल सायक्लो अल्केन्स. ओके, इनस्टेबल जर सायक्लो अल्केन्स असतील तर त्यामध्ये आपल्याला काय भेटेल, आपल्याला हे चेंजेस बघायला भेटतील. ओके, येस, पुढे काय सांगितलं बघा, द लार्ज रिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व निगेटिव्ह स्ट्रेन हेन्स डू नॉट एक्झिस्ट. काय सांगितलं आता, लार्ज रिंग सिस्टीम जे असतील म्हणजे मोठ्या मोठ्या रिंग सिस्टीम, त्यामध्ये काय आहे, इन्व्हॉल्व निगेटिव्ह स्ट्रेन असणार आहे आणि त्यामुळे इथं आपल्याला दे डू नॉट एक्झिस्ट, त्यामुळे ते एक्झिस्ट करत नाही. वाय, जे बिकॉज दे हॅव द निगेटिव्ह स्ट्रेन. ओके, हेन्स द लार्ज रिंग सिस्टीम कॅन नॉट बी एक्झिस्ट. पुढे काय सांगितलं बघा, द बॉन्ड अँगल इन अ सायक्लोहेक्झेन इज अ हायर सायक्लो अल्केन्स, फॉर एक्झाम्पल सायक्लोहेप्टेन, सायक्लोऑक्टेन, cyclonone, etc. are not larger than 109.5 degree because the carbon ring of those compound are not planar. ओके, यस, याचा अर्थ काय होतं बघा, जी काय आपण स्टडी करणार आहोत, ओके, त्या स्टडीमध्ये आपल्याला बघायचं की बॉन्ड अँगल. ओके, म्हणजे ते सांगितलं बघा, द बॉन्ड अँगल इन अ सायक्लोहेक्झेन इज अ हायर इन अ सायक्लो अल्केन्स, सॉरी अँड हायर सायक्लो अल्केन्स. हायर सायक्लो अल्केन्स म्हणजे कुठे, ऑक्टा हेप्टेन इथं दिलेलं आहे. हेप्टेन म्हणजे आपण कन्सिडर करू शकतो की C7 सिस्टीम. ओके, मग ही सिस्टीम कशी माहिती आहे तुम्हाला ना. ओके, मग मिथेनमध्ये काय असतं, मिथेनमध्ये कार्बन एकच आहे, त्यानंतर इथेन असतो, माहिती आहे सर्वांना ना. इथेनमध्ये कार्बन 2, इथेन नंतर येतो प्रोपेन, कार्बन 3, मग येणार ब्युटेन, कार्बन 4, मग येणार आपल्याला पेंटेन, कार्बन 5, हेक्झेन, कार्बन 6, हेप्टेनमध्ये कार्बन 7, ऑक्टेनमध्ये कार्बन 8, नोनेनमध्ये कार्बन 9 आणि डिकेन जो असेल त्यामध्ये कार्बन 10 असेल. ओके, मग त्याने काय सांगितलं बघा आपल्याला, हेप्टेन म्हणजे 7 कार्बन झाले. ओके, आणि ऑक्टेन म्हणजे काय, 8 कार्बन झाले. ओके, नोनेन म्हणजे काय झालं, आपल्या 9 कार्बन झाले. म्हणजे हे 6, 7, 8 कार्बनवाले ते त्यांच्या बाबतीत आपण बोलतोय आर नॉट लार्जर दॅन 109 डिग्री सेल्सिअस. ओके, सॉरी 109.5 डिग्री, त्यांचा अँगल जो आहे तो याच्याहून जास्त मोठा असणार नाही. हॅलो, हो सर प्लीज. ओके, मी त्यांना ॲड करतो बघा. आता मला ॲक्च्युली इथं रिक्वेस्टच दिसली नाही. येस, ओके, ठीक आहे. बरं, तुम्ही असं सांगत जा मध्ये काय असेल तर, कारण की मला समोर दिसतच नव्हतं ते. मी सर्वांना ॲडमिट करतो. ओके, येस, झाले सर्व जॉईंट आता. ओके, मध्ये कोण असेल तर मला सांगत जा तुम्ही, कारण मी स्क्रीनवर आहे तर मला ते दिसत नाही आहे कोण रिक्वेस्ट पाठवली की नाही. कारण की इथं कधी आवाज येतो, आवाज आला तर मला लक्षात येतं की कोणतरी जॉईंट होते, पण जर आवाज नाही आला तर मग इथं प्रॉब्लेम होऊन जातो. ओके, ठीक आहे. आता जर कोणी परत जॉईंट होत असेल तर मला सांगा तुम्ही, मग त्या हिशोबाने मी परत ॲड करून टाकेल त्यांना. ओके, येस, सो आपण इथं होतो बघा. सो हिअर वी हॅव angle between this higher cycloalkanes such as the cycloheptane or cyclooctane, cyclonone. They have a not larger than 109.5 degree because the carbon ring of this compound are not planar. ओके, ती काय प्लेनर नाही आहे तर ती फ्लॅट आहे. ओके, आपल्याला काय पाहिजे बघा, पहिल्या याच्यामध्ये काय सांगितलं, ऑल रिंग सिस्टीम आर प्लेनर पाहिजे, तर इथं यांचा अँगल जो आहे तो याच्याहून कमी आहे, त्यामुळे ते काय असणार आहे, फ्लॅट असणार आहे. ओके, सो दीज आर द बायस स्ट्रेन थेरी, अँगल स्ट्रेन थेरी. म्हणजे बघा, पहिल्या ह्याच्यात काय सांगितलं यांनी, ऑल रिंग सिस्टीम आर प्लेनर असले पाहिजे. दुसऱ्या ह्याच्यात काय सांगितलं, द लार्ज रिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व निगेटिव्ह स्ट्रेन. ओके, लार्ज रिंग जर असेल त्यामध्ये निगेटिव्ह स्ट्रेन येणार, म्हणून त्यांना आपल्याला कन्सिडर करायचं नाही, दे डू नॉट एक्झिस्ट.
ओके, म्हणजे लार्ज रिंग सिस्टम यामध्ये कन्सिडर होणार नाही. आणि जर पुढचा पॉईंट दिला आहे द बॉन्ड अँगल सांगितला आहे, तो बॉन्ड अँगल पण काय सांगितलं त्यांनी की सायक्लोहेक्झेन अँड द हायर सायक्लोअल्केन्स. त्यामध्ये काय आहे, आपण सायक्लोहेप्टेनचं एक्झाम्पल घेतलं, सायक्लो ऑक्टेनचं एक्झाम्पल घेतलं, सायक्लोनोनेनचं एक्झाम्पल घेतलं. दीज आर हॅव द बॉन्ड अँगल ऑफ 109.5 डिग्री. ओके, मग ते सर्व त्यांनी सांगितलं आहे आणि त्यामुळे ते काय फ्लॅट असतात. अँड बिकॉज द कार्बन रिंग ऑफ दोज कंपाऊंड आर नॉट प्लेनर, मग ते काय असतात फ्लॅट असतात. ओके, यस, पुढे सांगितले बघा इथं आपल्याला. यस, सर्वांना स्क्रीन प्रॉपरली दिसते. ओके, यस. सो इथं आता काय सांगितलं बघा, इथं सिम्पल आपल्याला 3 स्ट्रक्चर दिलेत बघा. आता सायक्लोहेक्झेन, सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोब्युटेन जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा सिम्पल काय असतात, त्याच्यामध्ये ना बॉन्ड अँगल डबल बॉन्ड वगैरे नसतात. सॉरी, त्यामध्ये एक असं सायक्लिक रिंग असतं. ओके, सायक्लो जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा एक अशी सायक्लिक रिंग असेल, त्याला आपण सिम्पल बोलू शकतो. हा जो स्क्वेअर काढला आहे मी, याला आपण ब्युटेन बोलतो. काय बोलतो याला आपण ब्युटेन बोलतो. असा ट्रँगल काढला आहे त्याला आपण प्रोपेन बोलतो. ओके, आणि असं जो 5 कार्बनवाला काढला त्याला पेंटेन बोलतो. ओके, मग त्यातला अँगल काहीही राहू शकतो. आणि हा जो आहे आपला सायक्लोहेक्झेन, हा आपला झाला सायक्लोहेक्झेन. ओके, लाईक दॅट. मग 7 असतील तर मग हेप्टेन, मग 8 असतील तर ऑक्टेन, 9 असेल तर नोनेन, लाईक दॅट. ओके, तर इथं पुढे काय सांगितलं बघा, द डेव्हिएशन ऑफ अँगल सियर वी हॅव 60 डिग्री. ओके, जर आपण ट्रँगल घेतला तर प्रत्येक अँगल त्याला काय असणार आहे 60 डिग्रीचा असणार आहे. ओके, सो हिअर द डेव्हिएशन जे आपल्याला बघायचं, मग डेव्हिएशन आपल्याला काय बघणार 10.5 डिग्री, आणि याला मायनसमध्ये जो अँगल दिला आहे, मग इथं किती दिला आहे 60 डिग्री दिला आहे. ओके, मग 60 डिग्रीला जर मायनस केलं तर यांचं डेव्हिएशन किती आलं 49.5 डिग्रीचं आलं. ओके, आता ब्युटेन जर आपण घेतला 90 डिग्री दिला आहे, मग 90 डिग्री जर मायनस केला 109मधनं तर आपल्याला इथं डेव्हिएशन भेटेल आपल्याला जवळपास 19.5 डिग्रीचं. ओके, आणि सेम जर इथं बघायला गेलो आपण तर 108 आहे बघा. ऑक्टेनमध्ये काय दिलं आहे, सॉरी प्रोपेनमध्ये जो अँगल दिला आहे तो 108चा दिलेला आहे. मग 108चा दिला आहे तर मग काय दिलं, फक्त 1.5 डिग्री येणार इथं. फक्त काय येणार इथं 1.5 डिग्री इथं येणार त्यामध्ये. यस, तो त्यांनी दिले बघा सर्व. हा आपण बघितला प्रोपेनसाठी, हा बघितला ब्युटेनसाठी, हा बघितला आपण पेंटेनसाठी. ओके, यस, मग इथे दिले बघा सायक्लोप्रोपेन. सायक्लोप्रोपेन म्हणजे आपल्याला पहिलं स्ट्रक्चर जे दिलं आहे तो सायक्लोप्रोपेनचा बॉन्ड अँगल किती 60 डिग्रीचा आहे. ओके, मग यातला डेव्हिएशन काय, तर डेव्हिएशन हे आपण कसं काढलं तर 109.5 डिग्री. यस, तर हा बॉन्ड अँगल आपण घेतला आणि या 109.5 मध्ये आपण मायनस जो त्यांचा अँगल आहे, म्हणजे जो अँगल होता 60 डिग्री, त्याला आपण काय केलं मायनस केलं. मग उरलेली जी संख्या आहे डेव्हिएशन ते 49.5 डिग्रीचं इथं दिलं आणि अँगल स्ट्रेन यादवला काय दिलं 24.75. ओके, यस, पुढे काय सांगितलं बघा, आता सायक्लोब्युटेनचं दिलं आहे, सायक्लोपेंटेनचं दिलं आहे आणि सायक्लोहेक्झेनचं दिलं आहे. ओके, मग इथं तुमच्या लक्षात येईल बघा अँगल स्ट्रेन जी दिलेली आहे, अँगल स्ट्रेन, मग अँगल स्ट्रेन इथं दिलेली आहे -5.27. यस, बाकी सर्वांचे पॉझिटिव्हमध्ये अँगल स्ट्रेन दिले, फक्त हेक्झेनमध्ये गेलो की मग ती काय होते निगेटिव्हमध्ये होऊन जाते. ओके, काय होते ती निगेटिव्हमध्ये येऊन जाते. ओके, तर आता इथे त्यांनी सर्व एक्सप्लेन केले बघा. अँगल स्ट्रेन इन अ सायक्लोप्रोपेन, अँगल स्ट्रेन त्यांनी कशी काढलेली आहे बघा. आता इथं त्यांनी दिलेलं आहे ना अँगल स्ट्रेन 24.75 डिग्री. मग हे फाइंड आउट कशी केली ते त्यांनी दिलं आहे बघा. काय सांगितलं तर बघा अँगल स्ट्रेन इज इक्वल टू, कशी काढली बघा, काय केलं यांनी सिम्पल, तर आपल्याला जो बॉन्ड अँगल दिला होता, जो मॅक्झिमम बॉन्ड अँगल आपण काय घेतला होता 109.5 घेतला होता. ओके, यस, याला -60 आपण केलं 60 आणि याला डिवायडेड बाय आपण 2 केलं, तर मग जे काही येणार उत्तर मग ते काय असेल त्याच्यावरली अँगल स्ट्रेन असेल. ओके, तो जर काय असेल त्याच्यावरली अँगल स्ट्रेन असेल. ओके, सो द एंटायर थिंग इज दॅट. सो वी हॅव टू फर्स्ट कॅल्क्युलेट we have to minus the 109.5 minus the particular angle. Okay, so here in pentane we have a 60 degree angle, so we have to minus 109.5 minus 60 and the answer is come is divided by 2, then we get the angle strain. Okay, आपल्याला काय भेटेल अँगल स्ट्रेन भेटेल. ओके, मग इथं सिम्पल आपण बोलू शकतो, जर आपण पहिला टेबल रेफर केला तर पहिला टेबल रेफर केल्यानंतर इथं लक्षात येतं आपल्याला किती सांगितलं आहे 49.5 डिग्रीचं डेव्हिएशन आहे. ओके, and if you are going to calculate 49.5 divided by 2, then we get the angle strain that is a 24.75 degree. Okay, same way we have to find the angle strain of the cyclobutane. So simple, bond angle is a 90 degree, 90
109 minus 90, so answer is 19.5 degree, and the half of this 19.5 degree, which is equal to 9.75 degree. So angle strain of a cyclobutane is a 9.75 degree. Okay, simple. आपण इथं घेतलं पुढे cyclopentane. So here cyclopentane, the bond angle is a 108, and by yes 108 109.5 minus 108, so we get the deviation is a 1.5 degree Celsius, and which is again divided by 2, then we get the deviation 0.75 degree. Okay, same cyclohexane. For cyclohexane we have the angle 120 degree. Okay, that means the deviation is 10.5, but we know that this is a negative 10.5 deviation. Okay, so we get the answer, that is a 5.727 degree. ओके, तर मग हे त्याची बॉन्ड स्ट्रेंथ असणार आहे सायक्लोहेक्झेनची. ओके, तर पुढे काय दिलं बघूया. सी द रिंग ऑफ अ सायक्लोप्रोपेन इज अ ट्रायंगल. ओके, वी नो दॅट सायक्लोप्रोपेन जो आहे तो आपल्याला कसा आहे, ट्रायंगल आहे. बरोबर, त्यांनी त्यांचं एक्सप्लेनेशन दिलं आहे सर्व, की हे कशा पद्धतीने आलं इथे. बोला बोला. ओके ओके, थांबा मी परत जातो तिथं. येस, इथं आपण होतो, इथं होतो, इथं होतो, इथं होतो, आणि नंतर हा बेअर अँगल स्ट्रेन त्याच्या अगोदरचं बोलतात का मॅडम? नाही घेतला मॅडम, तो पहिले घेतला. हां हां, हे बघा. ओके, असं आहे का? यस, 27 पेज नंबर. 26 गेला कुठे मग? तुमच्याकडे आहे अवेलेबल तो? आहे, ठीक आहे, बघूया. तुम्ही मला व्हॉट्सअप करा, बघा काय आहे, बघून घेऊ त्यातले. आता चालू लेक्चरमध्ये केलं तर आपल्याला विद्यार्थ्यांसोबत पण शेअर करता येईल. ओके, ठीक आहे, चालू लेक्चरमध्ये करा. मी मग जसं मला रिसीव होईल ना, मी तसं मग पोरांसोबत आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कस करून घेऊया. ओके, म्हणजे अशी पण गोष्ट होऊ शकते बघा, 25 नंतर डायरेक्ट 27 पेज नंबर. माझं लक्षात नाही गेलं या गोष्टीकडे. येस, ठीक आहे, तर आता बघूया आपण. इथे त्यांनी काय सांगितलं बघा, जे सर्व काय आपण बघतोय त्याला कंटिन्यू करूया बघा. द रिंग ऑफ सायक्लोप्रोपेन इज अ ट्रायंगल. माहिती आहे आपल्या ट्रायंगल आहे. ऑल द 3 अँगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. ओके, इथं बघा हे 600 दिले यांनी, ॲक्च्युली हे 60 डिग्री असं आहे. ओके, डोंट बी कन्फ्यूज, 60 डिग्री असं आहे ते. इन द प्लेस ऑफ 109.5 डिग्री नॉर्मल बॉन्ड अँगल ऑफ अ कार्बन ॲटम. ओके, आता समजा हा 109.5 डिग्री कुठून घेतला आहे, तर हा जो कार्बन ॲटम आहे, या कार्बन ॲटमचा त्याची व्हॅलेन्सी आपल्याला माहिती आहे 4 असते. ओके, मग हे 4मध्ये जो अँगल बनवत असतो चारी जे कंपाऊंडसोबत किंवा चारी इलिमेंट आजूबाजूला जे पण असणार आहेत ॲटम, चारी ॲटमसोबत बॉन्ड अँगल बनवताना तो असतो 109.5 डिग्रीचा. ओके, 109.5 डिग्री. ओके, दॅट्स वाय वी आर टेकिंग द नंबर 109.5 डिग्री. ओके, नॉर्मल बॉन्ड अँगल ऑफ अ कार्बन ॲटम. दिस इम्प्लाइज दॅट द नॉर्मल टेट्राहेड्रल अँगल बिटवीन द 2 बॉन्ड इज कम्प्रेस टू, हे बघा जिथं 600 दिले ना तिथं 60 डिग्री कन्सिडर करा. ओके, 60 डिग्री ॲक्च्युली ते 600 नाही आहे. ओके, मग नंतर तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल की 600 आलं कुठून, तर ते 60 डिग्री एवढं लक्षात घ्या. अँड दॅट इच ऑफ द 2 बॉन्ड इन्वॉल्व in a pulled by 24.75 degree, the value of 24.75 degree then represent the angle strain. ओके, आपण अँगल स्ट्रेन याची काढली आणि ती कशी आली आपण ते पण फाइंड आउट केलं होतं. ओके, और द डेविएशन थ्रू विच इच बॉन्ड अँगल बेंड फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल डायरेक्शन इन द सेम मॅनर सायक्लोब्युटेन इज अ स्क्वेअर. ओके, तर हे झालं आपलं सायक्लोपेंटेनच्या बाबतीत. आता ब्युटेनच्या बाबतीत जर बोलायला गेलात, ब्युटेनच्या बाबतीत जर बोलायला गेला तो वी नो डॅट ब्युटेन जो आहे तो आपल्याला असा चौकन आहे ना, सायक्लो ब्युटेन जो आहे तो असा आपला चौकन आहे. ओके, आणि चौकन असल्यामुळे त्याचा प्रत्येक अँगल जो आहे तो किती 90 डिग्रीचा आहे. प्रत्येक अँगल त्याचा किती 90 डिग्री, हा 90 डिग्री, हा 90 डिग्री, हा 90 डिग्री आणि हा 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्रीचा आहे. सो हियर सायक्लोपेंटेन इज अ स्क्वेअर अँड द बॉन्ड अँगल ऑफ आर द 90 डिग्री इन प्लेस ऑफ 109.5 डिग्री. ओके, 109.5 डिग्रीच्या ऐवजी तो किती 90 डिग्रीचा आहे. नॉर्मल बँड अँगल ऑफ द कार्बन ॲटम. टू ॲडजस्ट देम इन टू द स्क्वेअर रिंग सिस्टीम अँगल स्ट्रेन इज अ 9.75. ओके, कसं काढलं ते आपण माहिती आहे तुम्हाला. काय केलं आपण, सिम्पल याला 109.5 डिग्री आणि याला मायनस आपण काय केलं 90 डिग्री केलं.
ओके, मग याचं आन्सर आपल्याला आलं आणि त्याला डिवायडेड बाय आपण काय केलं 2 केलं. मग 2 केल्यानंतर आपल्याला काय भेटलं ते अँगल स्ट्रेन भेटली. काय भेटली आपल्याला अँगल स्ट्रेन भेटली. ओके येस. पुढे काय सांगितलं बघा, द डेविएशन ऑफ फॉर अ सायक्लोप्रोपेन अँड अ सायक्लोब्युटेन रिंग सिस्टीम देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल अँगल विल प्रोड्यूस द स्ट्रेन इन अ रिंग. काय प्रोड्यूस करणार तो स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन जो आहे तो प्रोड्यूस करणार रिंगमध्ये. द रिंग स्ट्रेन विल मेक देम अनस्टेबल ॲज कम्पेअर टू द मॉलिक्यूल हॅव्हिंग द टेट्राहेड्रल बॉन्ड अँगल. काय करणार बघा, द रिंग स्ट्रेन विल मेक देम अनस्टेबल. काय करायचं, अनस्टेबल करणार as compared to the molecule having the tetrahedral bond angle according to the Bayer cyclopropane. yes, आपल्याला काय सांगितलं बघा, बायर सायक्लोप्रोपेनमध्ये शुड बी अ हायर स्ट्रेन मॉलिक्यूल अँड मोस्ट अनस्टेबल कम्पेअर टू द सायक्लोब्युटेन. द ट्रँगल रिंग देअर फॉर इज एक्सपेक्टेड टू द ओपन अप ऑन सायटेस्ट प्रोवेकेशन अँड दस रिलीजिंग द स्ट्रेन विदिन इट्स. म्हणजे काय सांगितलं येतं, जी पण ट्रँगल रिंग आहे, ट्रँगल रिंग म्हणजे कोणाची ती कोणाचे सायक्लोप्रोपेनचे ट्रँगल रिंग. ओके, मग द ट्रँगल रिंग देअर फॉर इज एक्सपेक्टेड टू बी ओपन ऑन. ओपन म्हणजे काय, जर एखादी रिॲक्शन यांच्यासोबत होत असेल तर ही रिंग काय होत जाईल, इझिली ओपन होईल. ओपन होईल म्हणजे काय होईल बघा, तर ह्या प्रोपेनमध्ये एखादं जर समजा कंपाऊंड ॲड व्हायचा असेल तर तो इझिली ॲड होऊन जाईल. ओके येस, इझिली ॲड होऊन जाईल अँड दस रिलीजिंग द स्ट्रेन विदिन इट. दिस इज कॉल्ड पुढे काय, धिस इज, तिथं पण पेजेस मिस आहे वाटतं. येस, डायरेक्ट 28वर आलो आपण, 27वरनं डायरेक्ट 29, 28 कुठे गेलं. इथं पण एक पेज मिस आहे बघा. हो मॅडम, हे पण पाठवा बरं, याच ग्रुपवर पाठवा, मी नंतर ओपन करून घेतो. ओके, आता हा 29चा आहे, 28चा आहे. ओके 28चं इथं दिसते मला, थांबा एक मिनटं मॅडम. ओके 27 नंतर येस आहे बघा, 28चा आहे. ओके 28चा आहे बघा. दिस इज ॲक्च्युअली सो द सायक्लोप्रोपेन अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिॲक्शन. ओके, सायक्लोप्रोपेन जो आहे तो रिंग ओपनिंग रिॲक्शनमध्ये जाईल आणि कोणासोबत रिंग ओपनिंग रिॲक्शन, तर ब्रोमिनसोबत अँड H2 टू गिव्ह द ओपन चेन ॲडिशनल प्रोडक्ट. ओके, काय देईल आपल्याला तो ओपन चेन ॲडिशन प्रोडक्ट देईल. काय देईल तो आपल्याला ओपन चेन ॲडिशनल प्रोडक्ट देईल. ओके, आलं लक्षात, ओपन चेन ॲडिशनल प्रोडक्ट. येस, 26 नंबरचं पेज पण आलं बघा इथं आता. ओके 26 नंबरचं पेज पण आलं बघा. ओके, मग 26 नंबरचं पेज पण आपण हे झाल्यानंतर एक्सप्लेन करून घेऊया. ओके येस, आता कुठे होतो आपण, 28 नंबर पेज. येस, 28 नंबर पेजमध्ये काय दिलं बघा. सो हिअर सायक्लोप्रोपेन जो आहे आपल्याला, तो सायक्लोप्रोपेन कोणासोबत रिॲक्शन करू शकतो, HBr सोबत जाऊ शकतो रिॲक्शनमध्ये, HBr सोबत जाऊ शकतो किंवा BR सोबत पण जाऊ शकतो. ओके, आणि किंवा तो H2 सोबत पण जाऊ शकतो टू गिव्ह द ओपन चेन ॲडिशनल प्रोडक्ट. ओपन चेन म्हणजे नंतर मग याचा प्रोडक्ट जो असेल तो ओपन चेन असेल. मग आपण बोलू शकतो CH3 CH2 देन मग CHBr या पद्धतीने. ओके, या पद्धतीने आपल्याला प्रोडक्ट भेटू शकतो आणि इकडचा एक एज जो आहे तो निघून जाईल तिचा. येस, तर सायक्लोपेंटेन, आता सायक्लोपेंटेन आपण बघतोय. सायक्लोपेंटेन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, सायक्लोपेंटेन म्हणजे हाच आहे 1 2 3 4 आणि हा 5. ओके, मग सायक्लोपेंटेनमध्ये अँगलमध्ये काय दिलं आहे, अँगल स्ट्रेन इज 0.75 कन्सिडर बिंग अंडर द लिस्ट स्ट्रेन. लिस्ट म्हणजे काय, सर्वात कमी स्ट्रेन या सायक्लोपेंटेनची आहे. कोणाची आहे, सायक्लोपेंटेनची कमी स्ट्रेन. ओके, अँड शूड बी मोस्ट स्टेबल, आणि तो काय जास्त स्टेबल आहे. दस इज इट नॉट सरप्रायझिंग दॅट इट डज नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग रिॲक्शन. ओके, आणि त्यामुळे हा जो आहे तो रिंग ओपनिंग रिॲक्शनमध्ये जात नाही. कोण रिंग ओपनिंग रिॲक्शनमध्ये जात नाही, तर सायक्लोपेंटेन नावाचा जो इलेमेंट आहे, तो सायक्लोपेंटेन नावाचा जो कंपाऊंड आहे तो रिंग ओपनिंग याच्यामध्ये जात नाही. ओके, रिंग ओपनिंगमध्ये तो जाणार नाही. सिंपल आपण बोलू शकतो इट
कॅन नॉट बी गोज इन टू द रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंगमध्ये तो जात नाही. येस. पुढे काय सांगितलं बघा आता, अंडरगो द रिंग ओपनिंग रिॲक्शन. द अँगल स्ट्रेन इन अ सायक्लोहेक्झेन. आता बघा सायक्लोहेक्झेनमध्ये गेलो आपण. या सायक्लोहेक्झेन म्हणजे किती, 6 कार्बन. ओके. येस. हेक्झेन म्हणजे किती गेलो आता, 6 कार्बनमध्ये. म्हणजे आपली बेन्झिनची रिंग, सायक्लोबेन्झिन पण आपण त्याला बोलू शकतो. येस, या पद्धतीने. ओके. बघायचं, द अँगल स्ट्रेन इन अ सायक्लोहेक्झेन इज हायर दॅन दॅट इन द केस ऑफ सायक्लोपेंटेन. This strain increases continuously with a increase the number of carbon atom in the ring. ओके. म्हणजे बघा जसं कार्बन ॲटम वाढत जाईल त्याच्यावरची स्ट्रेन जी आहे ते काय होत जाईल, वाढत जाईल. ओके. यस. कार्बन ॲटम जसा वाढत जाईल तशी त्याची स्ट्रेन पण वाढत जाईल. यस. मग इथं काय सांगितलं बघा, कार्बन ॲटम इन द रिंग. अकॉर्डिंग टू दिस theory, cyclohexane and the higher cycloalkane should become increasing unstable and hence more reactive. इन्क्रीजिंगली अनस्टेबल. ओके. येस. आणि त्यामुळे ते काय जास्त आहेत, रिॲक्टिव्ह आहे. अनस्टेबिलिटी त्याची जेवढी वाढेल तेवढा तो जास्त रिॲक्टिव्ह असतो. कॉन्ट्री ऑफ दिस प्रेडिक्शन, कॉन्ट्री म्हणजे त्याच्या एक्झॅक्टली जर आपण उलटं बघितलं, सायक्लोहेक्झेन अँड द हायर नंबर ऑफ आर फाउंड टू बी अ क्वाईट स्टेबल, हेन्स डू नॉट अंडरगो ॲडिशन रिॲक्शन, इन्स्टेड दे रिॲक्ट विथ अ सबस्टिट्यूशनल रिॲक्शन. ओके. म्हणजे ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये जातात ते सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनमध्ये जातात. Thus, the theory satisfactory account for the first 3 cyclohexane, but it will not valid for the cyclohexane and higher number. ओके. म्हणजे बघा पहिले 3 जे आहेत, म्हणजे पहिले 3 म्हणजे कुठला, तर सायक्लोप्रोपेन. यस. दुसरा दिला आपल्याला ब्युटेन. ओके. आणि तिसरा दिला आपला हा पेंटेन. ओके. या तिघांपुरताच ही बायर स्ट्रेनची जी थेरी आहे ना ती लागू होते. ओके. मग हायर म्हणजे सायक्लोहेक्झेनपासनं हायर जे आहेत त्यांना ही थेरी लागू होत नाही. ओके. यस. इथं काय सांगितलं बघा, बट इट इज नॉट व्हॅलिड फॉर सायक्लोहेक्झेन अँड द हायर मेंबर. सायक्लोहेक्झेन आणि हायर मेंबरसाठी ही थेरी लागू होत नाही आहे. ओके. मग त्यांनी सांगितलं बघा, अकॉर्डिंग टू द बायर द रिलेटिव्ह ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी फॉर सम कॉमन सायक्लोअल्केन्स इज द सायक्लोपेंटेनची सर्वात जास्त स्टेबिलिटी, देन सायक्लोब्युटेन आणि देन सायक्लोप्रोपेन. ओके. मग ही स्टॅबिलिटी ऑर्डर त्यांनी दिलेली आहे आपल्याला. ओके. येस. बघा सायक्लोपेंटेनमध्ये 5 रिंग आहेत, सायक्लोब्युटेनमध्ये 4 कार्बन आहेत आणि प्रोपेनमध्ये आपले 3 कार्बनचे ॲटम आहेत. ओके. मग उरला मिथेन आणि उरला इथेन. येस. मग बघा मिथेन आणि इथेन जे दोघं हे आपल्याला स्ट्रक्चर दाखवत नाही. कुठलं स्ट्रक्चर दाखवत नाही आहे, सायक्लिक स्ट्रक्चर दाखवत नाही. यस. काय नाही दाखवत, तर बघा कार्बन एकटा आहे तर कुठे सायकल बनवत बसेल तो. इथं कार्बन 2 आहे तरी कुठे सायकल बनते बघा. तर कार्बन 3 जर आले तर मग तर त्यांचा सायक्लोप्रोपेन बनतो. ओके. यस. म्हणून हे जे आपले एक्झाम्पल आहेत ना ते आपण पहिले 2 जे आहेत दॅट इज अ मिथेन आणि इथेन यांना सोडून प्रोपेनपासून सुरुवात केलेली आहे. कारण प्रोपेनची जी सायकल आहे रिंग जी आहे ती बनते, पण इथेन आणि मिथेनची रिंग बनत नाही. ओके. मग हे झाले आपल्यावाली बायर स्ट्रेन. आता याची लिमिटेशन काय ते बघून घेऊया. हे लिमिटेशन बघून झाल्यानंतर आपण परत पेज नंबर 26वर जाऊया. ओके. जे आपलं मिस आउट झालं होतं. ओके. यस. मग लिमिटेशन काय सांगितलं बघा, लिमिटेशन ऑफ बायर अँगल स्ट्रेन थेरी. काय सांगितलं आहे, बायर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अँगल स्ट्रेन इन अ लार्जर रिंग सिस्टीम. ओके. लार्जर रिंग सिस्टीमवर तो एक्सप्लेन करू शकत नाही. तो फक्त आणि फक्त कोणापर्यंत जाऊ शकतो, प्रोपेनपर्यंत जाऊ शकतो, सायक्लोप्रोपेनपर्यंत जाऊ शकतो. त्या सायक्लोप्रोपेनच्या वरती तो जाऊ शकत नाही. ओके. पुढे काय सांगितलं बघा, अकॉर्डिंग टू द बायर सायक्लोपेंटेन शुड बी अ मच स्टेबल दॅन द सायक्लोहेक्झेन, बट प्रॅक्टिकली इट इज रिव्हर्स. ओके. द बायरच्या हिशोबाने आपण बघायला गेलो तर सायक्लोपेंटेन जो आहे शुड बी अ मच स्टेबल, काय जास्त स्टेबल असणार आहे, बट सायक्लोहेक्झेन बट प्रॅक्टिकली इज रिव्हर्स. ओके. प्रॅक्टिकली काय आहे, रिव्हर्स आहे. Okay, larger ring system are not possible according to the Bayer as they have a negative strain but they exist in a much stable. Okay. Yes. बायरच्या प्रमाणे आपण बघायला गेलो काय सांगितलं, लार्जर रिंग सिस्टीम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द बायर ॲज दे हॅव अ निगेटिव्ह स्ट्रेन. त्याचं काय निगेटिव्ह स्ट्रेन आहे, बट दे एक्झिस्ट अँड अ मच स्टेबल. एक्झिस्ट आणि मच स्टेबल ते आहेत. ओके. पुढे काय सांगितलं, लार्जर रिंग सिस्टीम आर नॉट प्लेनर बट रिंकल. ओके. दॅट इज अ प्लग टू एलिमिनेट द अँगल स्ट्रेन.
काय सांगितलं बघा, लार्जर रिंग सिस्टीम आर नॉट प्लेनर. काय ते प्लेनर नाही आहे बट रिंकल्ड. रिंकल्ड म्हणजे काय, प्लग्ड आहे टू इलिमिनेट द अँगल स्ट्रेन. ओके, अँगल स्ट्रेन एलिमिनेट करण्यासाठी ते युजफुल, सॉरी त्यांचं स्ट्रक्चर असल्यामुळे ते अँगल स्ट्रेन आहे त्यामध्ये इलिमिनेट होऊन जातं. ओके, रिंकलचा अर्थ बघूया काय, रिंकल्ड. ओके, सो इथं आपण जे लिमिटेशन आहेत ते इथं आपण बघितले. ओके, आता दुसरा जो जो आपला पेज मिस झाला होता. ओके, दॅट इज द पेज नंबर 26कडे आपण मूव्ह करूया. सो दीज आर ऑल द लिमिटेशन ऑफ द बायर स्ट्रेन थेरी. ओके, आता 26 नंबर पेजवर आपल्याला काय दिले तिथं जाऊया बघा, जो आपला मिस आउट झाला होता. ओके, त्याला कवर करून टाकूया बघा आता. ओके, दिसतं सर्वांना? ओके, येस. मग इथं बघा यांनी दिलेलं आपल्याला, जो पण आपण 109 डिग्री 109.5 डिग्री हा अँगल घेतला होता ना, मग हा अँगल कुठून आला, काय आला, तर हे सर्व केमिस्ट्री इथे यांनी दिलं आहे. ॲक्च्युअलमध्ये जो आपला कार्बन ॲटम आहे, त्या कार्बन ॲटमची जी पण व्हॅलेन्सी आहे ते आपल्याला माहिती आहे 4 असते. काय आहे, 4 आहे. ओके, म्हणजे जो कार्बन आहे, तर आपण नॉर्मली कार्बन शो करताना कसा करतो, याला कार्बन, एक हायड्रोजन. माईक कोणाचा चालू आहे का बघा, माईक बंद करा बरं. एक हायड्रोजन आणि एक हायड्रोजन, यस, या पद्धतीने आपण त्याला शो करतो. Yes, okay, so we have to show the carbon atom with the 4 valency is like that. Okay, आपण याला या पद्धतीने शो करतो, म्हणजे इन शॉर्टमध्ये आपण त्याला 90 डिग्रीवर दाखवतो. बट ॲक्च्युअली वेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मिथेन मॉलिक्यूल, so here simple, they show the methane molecule structure. It is a tetrahedral in nature. Okay, and they have the angle between the two carbon, sorry, the two hydrogen atom is a 109.5 degree. Okay, so we are considering that angle as a standard angle. Okay, and by using this standard angle we are going to calculate the angle strain and the deviation from the angle strain. Okay, simple यांनी काय सांगितलं बघा, ॲडॉल्फ बायर, त्या बायर स्ट्रेन ज्यांनी दिले त्याचं नाव ॲडॉल्फ बायर इन 1885 प्रपोज अ थेरी. 1885 म्हणजे त्यांची जन्मतारीख असेल, म्हणजे 1885ला नाही त्यांनी थेरी दिली तरी त्यांची जन्मतारीख असेल. ओके, प्रपोज अ थेरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव्ह स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट few cycloalkane on the fact that normal bond angle between any pair of a bond of a carbon atom is a 109 degree 28 minutes or 109.5 degree in a tetrahedral geometry. ओके, मग इथं मिथेन मॉलिक्यूलचं आपण एक्झाम्पल घेतलं आहे. दॅट इज अ मिथेन म्हणजे काय, आपला CH4. त्या CH4चं इथं आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. ओके, बायर पोस्टुलेट दॅट एनी डेविएशन of a bond angle from the normal tetrahedral value would be impose a condition of a internal strain on the ring. This is called angle strain. मग त्याला आपण काय बोलणार, अँगल स्ट्रेन बोलणार. which determine the stability of the ring. ते काय करणार, which determine the stability of the ring. Bayer proposed that the optimum overlap of atomic orbital is achieved for the bond angle for 109.5 degree. येस, म्हणजे जे पण आपल्याला पाहिजे दॅट इज अ ऑप्टिमम ओव्हरलॅप जर आपल्याला पाहिजे असेल तर मग तो कशावर होऊ शकतो, तर बॉन्ड अँगल 109.5 डिग्री राहू शकतो. फॉर कार्बन ॲटम इन अ मॉलिक्युल इट इज इन अ sp3 हायब्रिडाइज. ओके, sp3 हायब्रिडाइज. ओके, म्हणजे पर्सेंटेज एस कॅरेक्टर जर काढायला गेला त्यामध्ये तर ते 25% आहे. ओके, हायब्रिडाइज अँड ऑर्बिटल ओव्हरलॅप इज अ मॅक्झिमम. इन शॉर्ट इट इज डील bond angle for the alkane compound that produces maximum bond strength and a stable molecule. That produces maximum bond strength and a stable molecule. Okay, so इथे यांनी दिलं बघा बॉन्ड अँगल, स्ट्रॉंग बॉन्ड. ओके, इथे दिलं बघा, इथं या इन दिस फिगर दे आर गोइंग टू शो द ऑर्बिटल ओव्हरलॅप बिटवीन अ प्रोपेन अँड द सायक्लोप्रोपेन. ओके, प्रोपेन आणि सायक्लोप्रोपेनमध्ये यांनी सांगितले बघा आपल्याला. मध्ये आपण नॉर्मल प्रोपेन बघायला गेलो तर नॉर्मल प्रोपेनमध्ये बॉन्ड अँगल त्यांचा 109.5 डिग्री असतो.
ओके. नंतर सायक्लोप्रोपेनमध्ये बघायला गेलात तर मग इथं तो बॉन्ड अँगल त्याचा वाला किती झाला बघा, 60 डिग्रीचा झाला. दिस इज ओनली फॉर द 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, 60 डिग्री सेल्सियस. Okay, so here we can say that the bond angle between the propane, that is in figure A, have a strong bond. Okay, and the bond angle, sorry, the bond in a figure B, that is in a cyclopropane, we have the weak bond. काय आपल्याला इथं weak bond आपल्याला भेटतोय. ओके, मग इथं आपण बघू शकतो these are the two structure of the atomic overlapping, sorry, orbital overlapping of the propane and the cyclopropane. ओके, बघा सेम आहेत. ज्यांचा फॉर्म्युला बघायला गेला तर आपण तर C3H7 असंच येणार. ओके, C3 बघा किती 1 2 3 3 C दिलेत आणि 2 3 3 6 7 8 C3H8 दिलं आहे बघा. ओके, हाच फॉर्म्युला आहे. इथं जर बघायला गेलो आपण मग बघा CH2 दॅट मीन्स C3H6 आला. ओके, येस. इथं काय सांगितलं बघा, मॅक्झिमम ओव्हरलॅप ऑक्युर इन अ प्रोपेन फॉर अन ओपन चेन कंपाऊंड. काय ते ओपन चेन कंपाऊंड आहे. वेन द कार्बन इज कनेक्टेड टू द अदर टू कार्बन ॲटम, इट इज अ sp3 हायब्रिडाइज अँड युटिलाइज धिस हायब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म द बॉन्ड. ओके, काय करणार, या ज्या हायब्रिड ऑर्बिटल जे आहेत त्यांचं युटिलायझेशन करणार ते बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी. अँड स्ट्रॉंग सिग्मा बॉन्ड आर द फॉर्म. येस, आणि याच्याने काय होईल, स्ट्रॉंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतील. इन अ सायक्लोप्रोपेन द कार्बन ॲटम डोंट यूज धिस हायब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म द बॉन्ड. Hence, the bond, that is a bent bond, is a weaker as compared to the usual carbon-carbon bond. ओके, काय सांगितलं येते. Hence, the bent bond is a weaker. Bent bond जो असेल तो काय असेल, weaker असेल as compared to usual carbon-carbon bond. This is described as a angle strain. ओके, मग यालाच काय बोलणार आपण, angle strain बोलणार. Yes, this is described as the angle strain if bond angle deviated from the ideal, then the ring produces strain. ओके, बॉन्ड अँगल जे काय होतात, डेविएट होतात आयडियलपासनं, मग ती रिंग जी आहे ते काय प्रोड्यूस करणार, स्ट्रेन प्रोड्यूस करणार. हायर स्ट्रेन प्रोड्युसेस हायर इन्स्टॅबिलिटी. हायर जी स्ट्रेन असेल ती हायर इन्स्टॅबिलिटी काय करणार, प्रोड्यूस करणार. इन्क्रीज रिॲक्टिव्हिटी अँड इन्क्रीजेस हीट ऑफ कंबशन. काय सांगितलं आहे, इन्क्रीज रिॲक्टिव्हिटीला इन्क्रीज करणार अँड इन्क्रीजेस हीट ऑफ कंबशन. कंबशनला ती काय करणार, इन्क्रीज करणार. सिम्पली हायर द डेविएशन लेसर इज द इन्स्टॅबिलिटी. हायर द डेविएशन असेल तर त्यांची इन्स्टॅबिलिटी काय असेल, लेसर. इन्स्टॅबिलिटी त्याची कमी असेल. बाय ऑब्झर्व डिफरंट बॉन्ड अँगल फॉर अ डिफरंट सायक्लो अल्केन्स अँड ऑल्सो ऑब्झर्व सम डिफरंट प्रॉपर्टीज अँड द स्टॅबिलिटी. त्यांनी काय केलं, त्यांनी बघितलं की वेगवेगळे ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांनी त्या चेक केल्या आणि त्यांनी काय बघितलं, वेगवेगळे अँगल जे आहेत ते चेक केले. ओके, वेगवेगळे कंपाऊंड त्यांनी घेतले. फॉर एक्झाम्पल सायक्लो अल्केनवरच त्यांनी काय केलं, काम केलं. ओके, ऑन दिस बेसिस ही प्रपोज अँगल स्ट्रेन थेरी. ओके, आणि त्यांनी काय दिले आपल्याला, अँगल स्ट्रेन थेरी दिली आणि जे अँगल स्ट्रेन थेरीचा आपण ऑलरेडी अभ्यास केलेला आहे. द थेरी एक्सप्लेन द रिॲक्टिव्हिटी अँड स्टॅबिलिटी ऑफ द सायक्लो अल्केन. ओके, आणि ही थेरी काय करते, आपल्याला सांगते की रिॲक्टिव्हिटी आणि स्टॅबिलिटी जी आहे सायक्लो अल्केनमध्ये ती काय आहे. ओके, लक्षात आलं. सो इथं ह्या 26 ऑन द 26 नंबर पेज दे कॅन बी गिव द व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द अँगल स्ट्रेन. ओके, अँड व्हॉट म्हणजे हाऊ दी बायर वर्क ऑन देम. ओके, या सर्व गोष्टी आपल्याला 25 पेजवर दिलेल्या आहेत. 26 नंबरच्या पेजवर दिलेल्या आहेत. ओके, याचं पुढे बघूया काय दिले ते आपलं. येस, पुढे काय दिलं बघा. येस, ओके, तर इथं पेज नंबर 26 आपण कवर केलं. तर पेज नंबर 27ला पण आपण कवर केलं आहे. ओके, पेज नंबर 28 पण आपलं कवर झालेलं आहे. ओके, येस, कुठे आता इथं आपण डायरेक्टली येऊ सॉल्व प्रॉब्लेमवर. ओके, आता इथं बघा यांनी सॉल्व प्रॉब्लेम दिलेत, सर्वांना दिसतात क्लिअरली, गिव द रिप्लाय. ओके, आता सॉल्व प्रॉब्लेममध्ये आपण ज्या गोष्टी बघितल्या त्याच आहेत बघा. व्हॉट आर द बॉन्ड अँगल इन अ सायक्लोप्रोपेन. बघा किती असतो सायक्लोप्रोपेनमध्ये बॉन्ड अँगल. Okay, the bond angle in the cyclopropane is the 60 degree Celsius.
If they are asking for the bond angle in only propane, then it should be a 109.5 degree. Okay, जर त्यांनी फक्त प्रोपेनचा विचारला तर आपण 109.5 बोलू शकतो. बट दे आर आस्किंग फॉर द सायक्लोप्रोपेन, सो वी आर गोइंग टू से द आन्सर इज 60 डिग्री. व्हॉट इज द अँगल स्ट्रेन इन अ सायक्लोपेंटेन. आता सायक्लोपेंटेनमध्ये आलं बघा काय सांगितलं, अँगल स्ट्रेन. मग आता अँगल स्ट्रेन कशी काढायची आपण बघितले. ओके, सायक्लोपेंटेन हा आपला या पद्धतीचा आहे. ओके, म्हणजे असं स्ट्रक्चर आहे बघा. ओके, येस. मग त्यानुसार आपण मग त्याला काय फाइंड आउट केलं त्यातला. येस, त्याचं आपण -5.75 समथिंग होती ती. येस, सायक्लोपेंटेनसाठी बघा आपण कुठे होतं सायक्लोपेंटेन. सायक्लोपेंटेन इथे दिलं आहे बघा. येस, सायक्लोपेंटेनला ते दिलेले आहे. बॉन्ड अँगल 108 आहे. ओके, आणि 1.5 डिग्री त्याच्यावर डेव्हिएशन आहे, आणि त्याला डिवायडेड बाय 2 केल्यावर आपल्याला येईल 0.75 डिग्री सेल्सिअस. ओके, म्हणजे बघा 0.75 डिग्री सेल्सिअस त्याच्यावाला अँगल स्ट्रेन आहे. ओके, इथे दिले बघा व्हॉट इज द अँगल स्ट्रेन इन अ सायक्लोपेंटेन. मग ती दिलेली आहे आपल्याला इथं 0.75 डिग्री सेल्सिअस. ओके, मग ती आली कशी बघा, तर यांचा अँगल जो दिला आहे तो 108 डिग्री आहे. ओके, मग आपण काय केलं सिम्पल, 109.5 डिग्री मायनस 108. ओके, मग हे केलं, देन वी गेट द आन्सर दॅट इज अ 1.5 डिग्री सेल्सिअस, अँड 1.5 डिग्री सेल्सिअस इज द टोटल डेविएशन ऑफ दिस पेंटेन, cyclopentane, sorry. Then we have to divide it this deviation by 2, then we get the answer 0.75 degree celsius. 0.75 डिग्री. तेव्हा आपल्याला काय भेटलं, 0.75 डिग्री भेटलं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, स्टेट द पॉस्ट्युलेट ऑफ अ बायर थेरी टू अंडरस्टँड द इनस्टॅबिलिटी ऑफ अ सायक्लोअल्केन. काय सांगितलं बघा, बायर थेरी इज बेस्ड ऑन द सम ॲझम्पशन्स. कुठले कुठले ॲझम्पशन्स आहेत बघा, दॅट आर हेल्पफुल टू अंडरस्टँड द इनस्टॅबिलिटी ऑफ अ सायक्लोअल्केन रिंग सिस्टीम. ओके, काय सांगितलं बघा, ऑल रिंग सिस्टीम आर प्लेनर. हे आपण बघितलेल्या सगळ्या गोष्टी. ओके, ऑल रिंग सिस्टीम आर प्लेनर, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल अँगल रिझल्ट इन टू द इनस्टेबल सायक्लोअल्केन. ओके, पुढे काय सांगितलं आहे, द लार्ज रिंग सिस्टीम इन्व्हॉल्व निगेटिव्ह स्ट्रेन हेन्स डू नॉट एक्झिट. ओके, म्हणजे लार्ज रिंग सिस्टीम दिले त्यामध्ये काय सांगितलं आहे की निगेटिव्ह स्ट्रेन असते, आणि निगेटिव्ह स्ट्रेनमुळे ते काय होतात, दे डू नॉट एक्झिस्ट, ते एक्झिस्ट करत नाही. या सर्व गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. ओके, मग इथं त्यांनी सांगितलं की बॉन्ड अँगल वेगवेगळे दिलेले आहेत, सायक्लोहेप्टेन, सायक्लोहेक्टेन, सायक्लोनोनेन. ओके, आर नॉट लार्जर दॅन 109.5 डिग्री सेल्सिअस बिकॉज द कार्बन रिंग ऑफ दिस कंपाऊंड आर नॉट प्लेनर. ओके, फ्लॅट असतात म्हणून. मग हे पुढचं दिलं आहे लिमिटेशन. व्हॉट आर द लिमिटेशन ऑफ बायर अँगल स्ट्रेन थेरी. मग लिमिटेशनमध्ये पहिले दिले, बायर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अँगल स्ट्रेन इन अ लार्जर रिंग सिस्टीम. ओके, लार्जर रिंग सिस्टममध्ये बायर हे एक्सप्लेन करू शकला नाही. सेकंड वन, दुसरी काय लिमिटेशन दिली, अकॉर्डिंग टू द बायर सायक्लोपेंटेन शुड बी अ मच स्टेबल दॅन अ सायक्लोहेक्झेन. सायक्लोपेंटेन जो आहे तो सायक्लोहेक्झेनपेक्षा काय मच स्टेबल आहे. ओके, बट प्रॅक्टिकली इट इज रिव्हर्स. प्रॅक्टिकली बघायला गेलं तर हे रिव्हर्स आहे. येस, थर्ड नंबर काय सांगितल्याने, लार्जर रिंग सिस्टीम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द बायर ॲज दे आर निगेटिव्ह स्ट्रेन बट दे एक्झिट इन अ मच स्टेबल. काय सांगितलं, लार्जर रिंग सिस्टीम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द बायर ॲज दे हॅव निगेटिव्ह स्ट्रेन बट दे एक्झिस्ट अँड मच स्टेबल. ते काय, ते एक्झिस्ट करतात आणि ते काय मच स्टेबल असतात. ओके, फोर्थ वन काय सांगितलं बघा, लार्जर रिंग सिस्टीम आर not planar but wrinkle plug to eliminate the angle strain. Okay, so these are all the limitation of Bayer angle strain theory. Okay, so these are all the limitation of Bayer angle strain theory. Yes, okay, पुढचा पॉईंट घेऊया आता बघा आपण, कन्फर्मेशनल ऑफ अ सायक्लोहेक्झेन. ओके, हेक्झेन आलो म्हणजे किती, 7 कार्बन इथं यूजमध्ये आले हेक्झेन ना. ओके, येस, तिथे काय दिले बघा, एक एक गोष्ट आपण व्यवस्थित बघूया. ओके, सो इथं जर आपण बघितलं तर इथे त्यांनी काय दिलं बघा, फिगर दिलेले आहेत 1.2.2, त्यानंतर फिगर 1.2.3, त्यानंतर फिगर 1.2.3C, त्यानंतर 1.3D. ओके, मग हे काय पहिले फिगर आहेत ते बघून घेऊया आपण सुरुवातीला. ओके, मग इथे त्यांनी दिलेत बघा फिगर. ओके, ABC. मी ड्युअल पेज मोडवर जातो म्हणजे आपल्याला इझिली समजण्यात मदत होईल. ओके, तर त्याने काय दिलेत बघा, या पद्धतीचे स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. ओके, मग हे स्ट्रक्चर इथं,
त्यानंतर हे वेगवेगळे स्ट्रक्चर दिले आहेत बघा. ओके, बघा हे काय दिलेलं इथं, चेअर कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन. ओके, वेगवेगळे कन्फर्मेशन इथं दिलेत बघा. ओके, काय काय दिलेत बघा इथं. ओके, यस, काय दिलेत, चेअर कन्फर्मेशन ऑफ अ सायक्लोहेक्झेन. सायक्लोहेक्झेनचे चेन कन्फर्मेशन दिलेत. एक लाईन ड्रॉइंग, पहिलं जे ते लाईन ड्रॉइंगचं आहे. मग बघा इथं कार्बन आपण किती ते मोजून घेऊया. बघा इथं कार्बन हा पहिला, हा दुसरा, हा तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा. ओके, सायक्लोहेक्झेन. ओके, 6 दिलेत. हेप्टेनमध्ये 7 येतील, हेक्झेनमध्ये 7 येणार, बरोबर ना. हेक्झेन, सायक्लोहेक्झेन बोलल्यावर हा आपला असाला. ओके, 6 कार्बन येणार, मी चुकीचं बोललो होतो. 6 कार्बन, देर इज ओनली 6 कार्बन. हेक्झेन बोलल्यावर 6 कार्बन आहेत बघा. सो हिअर इज अ 1 2 3 4 5 and 6 carbon. Okay, see, the first one is the line structure of a cyclohexane. The second one is a, we can say, large separation of optimized center. Okay, second one is the Newman projection formula C1. Okay, yes. आणि डी वाला जो दिलाय तो फ्लॅग पोल दिलाय. काय दिलाय, फ्लॅग पोल दिलाय, फ्लॅग पोल. ओके, येस, त्या पद्धतीने हे स्ट्रक्चर दिलेले आहे. हे स्ट्रक्चरांकडे लक्ष द्या, कारण की हे स्ट्रक्चर आपल्याला पुढे म्हणजे याच्या सुरुवातीच्या पार्टमध्ये आपल्याला दिले आहेत, पण आपण पहिले डायरेक्टली स्ट्रक्चर बघायला आलेलो आहोत. ओके, तर या पद्धतीने स्ट्रक्चर आपल्याला दिले. आता सुरुवात करूया आपण. दॅट इज द कन्फर्मेशनल ॲनालिसिस ऑफ सायक्लोहेक्झेन. सायक्लोहेक्झेनचा कन्फर्मेशनल ॲनालिसिस. तर या फिगर आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत. हे 4 स्ट्रक्चर दिलेत. पहिलं स्ट्रक्चर आहे आपल्याला लाईन स्ट्रक्चर. दुसरं दिलं आहे आपल्याला इल्युस्ट्रेशन लार्ज सेपरेशन बिटवीन दी हायड्रोजन ॲटम अपोजिट कॉर्नर्स. त्यानंतर तिसरं दिलं आहे आपल्याला न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युलित. चौथं दिलं आहे आपल्याला दॅट इज अ, फोर्थ वन इज अ फ्लॅग फोल. फ्लॅग फोल्स दिलेलं आहे. दॅट इज अ फ्लॅग फोल इंटरॅक्शन बिटवीन द कार्बन 1 आणि कार्बन 4. कार्बन 1 आणि कार्बन 4 मध्ये दिलं 2 3 4 5 6. ओके, लाईक दॅट. ओके, सो आपण इथं सुरुवात करूया बघा. ओके, कन्फर्मेशन ऑफ अ सायक्लोहेक्झेन. काय सांगितले बघा, सायक्लोहेक्झेन इज अ नोन टू एक्झिस्ट इन अ 2 फॉर्म. कुठल्या कुठल्या फॉर्ममध्ये, त्याचं पहिले सांगितलं आहे बघा. सो पहिलं सांगितलं आहे त्यांनी चेअर फॉर्म अँड द बोट फॉर्म. चेअर फॉर्म आणि बोट फॉर्ममध्ये त्यांनी इथं दिलेलं आहे. ओके, एक दिलं आहे आपल्याला चेअर फॉर्म दिला आहे आणि एक दिलं आहे आपल्याला बोट फॉर्म. ओके, येस. मग त्यानंतर पुढे काय दिले बघा, द चेअर कन्फर्मेशन ऑफ अ सायक्लोहेक्झेन इज अ मोस्ट स्टेबल. चेअर कन्फर्मेशन जी असेल ती काय मोस्ट स्टेबल आहे. येस, आणि पुढे काय सांगितलं बघा, द चेअर कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन इज द मोस्ट स्टेबल. इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. द कार्बन कार्बन बॉन्ड अँगल इज ऑल अबाउट द 109.5 डिग्री. बॉन्ड अँगल जो आहे तो किती दिला आहे, 109.5 डिग्री दिला आहे. द चेअर कन्फर्मेशन इज अ फ्री ऑफ अँगल स्ट्रेन अँड अल्सो ऑफ अ टॉर्शनल स्ट्रेन. ओके, जी पण चेअर कन्फर्मेशन असेल ती काय असेल, फ्री ऑफ अँगल स्ट्रेन. अँगल स्ट्रेनमधून फ्री असेल आणि टॉर्शनल स्ट्रेन जी असेल त्यापासून ती काय असेल, फ्री असेल. ऑन विविंग अलॉंग एनी कार्बन कार्बन बॉन्ड द ॲटम आर परफेक्टली स्ट्रॅगर. द हायड्रोजन ॲटम ॲट अपोजिट कॉर्नर ऑफ द सायक्लोहेक्झेन रिंग आर मॅक्झिमम सेपरेटेड. ओके, म्हणजे या डायग्राम आपण बघितलेले आहेत. मग फिगरमध्ये दिसते आपल्याला की ऑपोजिट कॉर्नरवाले जे पण हायड्रोजन ॲटम असतात त्यामध्ये मॅक्झिमम सेपरेशन असतं. ओके, मग आपण या पद्धतीने इथं स्ट्रक्चर बघितलं होतं ना. यस, एक इथं होता, एक इथं होता, त्यानंतर एक इथं होता, एक 2 झाले, एक 3 आणि 4 झाले. ओके, आणि एक इथं 5वा झाला आणि हा आपला 6वा कार्बन झाला. ओके, मग हायड्रोजन आहे तिथं. ओके, हे एक झाले, इथं हा दुसरा, इथं हा तिसरा दिला आणि इथं हा चौथा दिला. ओके, मग त्याने काय सांगितलं माहिती काय, इथं हायड्रोजन 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 हायड्रोजन, इथं हायड्रोजन हायड्रोजन. ओके, या पद्धतीने स्ट्रक्चर आहे. थोडं माझं या पद्धतीने स्ट्रक्चर, इथं थोडं वरती गेलं आहे, इथं खाली आणि इथं परत थोडं वरती असं आहे. ओके, आणि हा एक कार्बन. ओके, आणि हा एक कार्बन. ओके, म्हणजे कार्बनची संख्या कशी बघा, हा पहिला कार्बन, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन झाला, हा 14 कार्बन झाला, इथं परत एक कार्बन आहे का, हा 5वा कार्बन, आणि इथं परत एक कार्बन आहे, हा 6वा कार्बन. असे 6 कार्बन आहेत.
आणि यांचं मिळून ते आपले स्ट्रक्चर बनलेलं आहे. काय सांगितलं बघा, द बोट कन्फॉर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झन इज फॉर्म बाय द फ्लिपिंग वन एंड ऑफ द चेअर फॉर्म. फ्लिप करायचं म्हणजे फिरवायचं, अपवर्ड ऑर डाऊनवर्ड. एक तर तुम्ही वरच्या साईडला फ्लिप करा किंवा त्याला डाऊनवर्ड साईडला फ्लिप करा. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द फ्लिपिंग रिक्वायर ओनली रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. फ्लिपिंग जे आहे त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, फक्त ओनली रोटेशन ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डच्या भोवती ते रोटेशन होणार. द बोट कन्फर्मेशन लाईक द चेअर कन्फर्मेशन इज ऑल्सो फ्री ऑफ अ अँगल स्ट्रेन. ओके, म्हणजे काय सांगितलं बघा, बोट कन्फर्मेशन जे असेल इट इज ऑल्सो द फ्री फ्रॉम द अँगल स्ट्रेन. अँगल स्ट्रेन जे त्यापेक्षा त्यापासून हे पण काय असणार आहे, फ्री असणार आहे. हॉवेवर द बोट कन्फर्मेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम द टॉर्शनल अँगल. ओके, येस काय सांगितलं होतं, जी बोट कन्फर्मेशन आहे ती अँगल स्ट्रेनला तर फ्री आहे, पण त्याच्यावर टॉर्शनल अँगल त्याच्यावर इफेक्ट करतो. काय करतो तो, त्याच्यावर इफेक्ट करतो. येस, सी द फिगर 1, 2, 3 ॲज सीन. द हायड्रोजन सबस्टिट्यूट इन द बोट कन्फर्मेशन आर इक्लिप्स. ओके, आता ह्या फिगर 1.2.3 मध्ये बघूया आपण. बघा इथं दिलेले आहेत का, येस, फिगर 1.2.3 मध्ये. ओके, मी इथं काय सांगितलं मी सी वाली बघायची का. ओके, सी दिस फिगर. काय सांगितलं बघा, येस, सी आणि डी वाली फिगर आपण बघायची. सी वाली म्हणजे आपली न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युली. येस, ओके, येस, आणि नॉर्मल ज्या फिगर दिल्यात त्या ए आणि बी वाल्या बघायच्या आपल्याला. येस, सी वाली जी आहे ती आपली न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युले. ऑल्सो द 2 हायड्रोजन ऑन C1 अँड C4 फॉर क्लोज टू द काउज वॉन्डर वॉल रिपल्शन. ओके, मग आता जे फोर्थवाली आपली जी आहे, जी थर्डवाली आहे आपलीवाली, थर्डवाली अशी दिलेली आहे बघा, 1 2 3, इथं एक हायड्रोजन, इथं एक हायड्रोजन आणि इथं CH. येस, तर या पद्धतीने आपल्याला पहिली दिलेली आहे न्यूमन प्रोजेक्शनसाठी. ओके, आणि दुसरी जी दिली काय फ्लॅगपोलवाली. फ्लॅगपोलवाली कशी दिली तर अशी दिलेली, एक पहिले जास्त हायड्रोजन इथं जास्त, आणि ते इथं खाली आले, इथून खाली आलो, इथून परत मग वरती जॉईन झालो. ओके, मग हे जे हायड्रोजन होते, इथं पहिला कार्बन, हा इथं दुसरा, इथं दुसरा कार्बन, इथं तिसरा कार्बन, इथं चौथा कार्बन, आणि मग तिथं हायड्रोजन हायड्रोजन दोन आहेत, हायड्रोजन हायड्रोजन. ओके, मग याला बोलणार आपण फ्लॅगपोल. याला काय बोलणार आपण, फ्लॅगपोल. येस, ही डीवाली डायग्राम आहे तुमच्यावाली, आणि ही जी डायग्राम मी ड्रॉ केली अशी ती सीवाली, त्याला बोलणार आपण न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्म्युलीज. काय बोलणार याला आपण, न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्म्युलीज. ओके, सो इथं काय सांगितलं बघा, द इफेक्ट इज कॉल्ड द फ्लॅगपोल इंटरॅक्शन ऑफ द बोट कन्फर्मेशन ड्यू टू द टॉर्शनल स्ट्रेन अँड द फ्लॅगपोल इंटरॅक्शन. द बोट कन्फर्मेशन आर हायर एनर्जी दॅन द चेअर कन्फर्मेशन. ओके, बोट कन्फर्मेशनला हायर एनर्जी असते चेअर कन्फर्मेशनपेक्षा. ओके, तर त्यांनी सर्व डायग्राममध्ये आपल्याला सांगितले बघा. येस, तर इथे एक डायग्राम दिलेली बघा. ओके, इथं आपल्यासमोर एक डायग्राम दिले ए बी आणि सी. ओके, बघा किती कार्बन आहे तिथं, हा पहिला कार्बन, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन, हा चौथा कार्बन, हा पाचवा कार्बन आणि हा सहावा कार्बन, लाईक दॅट. ओके, इथं पण एक स्ट्रक्चर दिलं बघा. या स्ट्रक्चरमध्ये काय फरक पडला आहे, इथं हायड्रोजन हायड्रोजन आपण अपोजिटला दाखवलं बघा. येस, हा जो सीवाला दिला आहे तो आपला न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्म्युले. काय हा, न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्म्युले मी हिशोबाने याला दाखवला आहे आपण. ओके, ओके, तर या सर्व डायग्राम इथं आपण बघितलेले आहेत. पुढे काय सांगितलं आहे, पुढे काय सांगितलं बघा, द कन्वर्जन ऑफ अ बोट फॉर्म into the chair form involves the pulling down of the uppermost carbon down to that it become the bottommost carbon atom. ओके, म्हणजे त्याने काय सांगितलं बघा, कन्वर्जन ऑफ बोट फॉर्म, बोटला कन्वर्ट करतो आपण चेअरमध्ये. सो कसं करणार, तर त्याने सांगितलं पुलिंग डाऊन म्हणजे जो कार्बन वरच्या साईडला आहे त्याला आपल्याला खालच्या साईडला घ्यायचं आहे. ओके, अप्परमोस्ट कार्बन डाऊन टू इट बिकम द बॉटममोस्ट कार्बन. ओके, आणि मग हा सर्वात शेवटचा कार्बन. ओके, हाऊएव्हर इन केस ऑफ अप्परमोस्ट कार्बन इट पुल जस्ट अ लिटिल अनदर कन्फर्मेशन नोन ॲज अ ट्विस्ट बोट ऑर अ स्क्रू बोट
कन्फर्मेशन. ओके, माझी डायग्राम इथे त्यांनी दिली बघा, हे बघा या पद्धतीने. ओके, काय केलं बघा, हा पहिला कार्बन त्याला खाली आपण खेचून घेतला. ओके, त्यानंतर बाकीची कन्फर्मेशन जी होती ते आपण या पद्धतीने ड्रॉ केली बघा, जसं या पद्धतीने. तर हे आपलं काय बोलला, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन. काय झालं, तो ट्विस्ट झाला ना, ट्विस्ट बघा या दोघांमध्ये ट्विस्ट झाला. ट्विस्ट म्हणजे काय, हे दुमडणं. ओके, स्ट्रिप म्हणजे काय, सॉरी ट्विस्ट म्हणजे काय, दुमडणं. तर इथं ते दुमडलं गेलेलं आहे बघा. ओके, दॅट मीन्स ट्विस्ट तिथं झालेलं दिसतंय आपल्याला. येस, मग काही तिथं वेगवेगळे त्याच्यावाले फॉर्म आपल्याला इथं दिलेत बघा. ओके, येस, ड्युरिंग धिस कन्व्हर्जन सम ऑफ द टॉर्शनल स्ट्रेन ऑफ अ बोट कन्फर्मेशन इज रिलीव्ह. द व्हेरियस कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन आर द चेअर. मग इथं दिले बघा, हा चेअर झाला, हा हाफ चेअर झाला, हा ट्विस्ट बोट झाला, त्यानंतर हा बोट झाला, त्यानंतर हा ट्विस्ट बोट झाला, त्यानंतर हा हाफ चेअर झाला, नंतर हा चेअर झाला. ओके, म्हणजे सुरुवात आपण चेअरपासून केली, मग हे बदलत बदलत जाणार या पद्धतीने आणि परत आपण स्टार्टिंगला चेअरपर्यंत गेलो कन्फर्मेशनसाठी. ओके, येस, मग इथं बघा या पद्धतीचा असेल तर याला बोलणार चेअर कन्फर्मेशन, खुर्चीसारखा दिसतो ना. येस, त्यानंतर यामध्ये एक थोडं चेंज केला आपण. ओके, थोडा चेंज म्हणजे काय केलं इथं आपण बघा, हा जो इथं दुमडलेला होता त्याला काढून टाकला, तर सरळ एक स्ट्रक्चर बनला, मग हाफ चेअर झाला. ओके, त्यानंतर याला दुमडलं गेल्यानंतर मग हा ट्विस्ट बोट झाला. ओके, ट्विस्ट बोटमधला परत आपण सरळ त्याला केलं तर मग हा बोट फॉर्म झाला. ओके, आणि बोट फॉर्मला परत आपण दुमडलं तर हा ट्विस्ट फॉर्म झाला, आणि परत मग हाफ चेअर आणि परत मग चेअर. ओके, म्हणजे तुम्हाला कसं जायचं बघा, इथून पहिले सुरुवातीला तुम्हाला असं जायचं आहे. येस, आणि नंतर मग तुम्हाला या पद्धतीने बघायचं आहे, या पद्धतीने. म्हणजे 1 नंबर स्ट्रक्चर इथं दिला आहे, 2 नंबर इथे दिला आहे, 3 नंबर इथे दिला आहे, 4 नंबर इथे दिला आहे. ओके, तिथंच बघा 1 नंबर इथे, 2 नंबर इथे, 3 नंबर इथे. ओके, या पद्धतीने. ओके, सो हे झालं डिफरंट कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन. काय झाले आपण बघितलं, डिफरंट कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन. सायक्लोहेक्सेनच्या वेगवेगळ्या ज्या कन्फर्मेशन आहेत आपण त्या इथं बघितल्या. ओके, हे बघा यांची तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागेल. कुठल्या याला ट्विस्ट बोल बोलणार, कुठल्या याला आपण चेअर फॉर्म बोलणार. ओके, त्या सर्वांची तुम्हाला काय करायला लागेल, प्रॅक्टिस करावी लागेल. स्ट्रक्चर तुम्हाला तुमच्या नोटबुकवर यू हॅव टू प्रॅक्टिस ऑफ ड्रॉइंग दिस डिफरंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, तर वेगवेगळ्या याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला इथं ड्रॉ करायचं आहे. ओके, त्यानंतर जर एनर्जी लेवल डायग्राम याच्यावरती बघितली आपण, तर ही एनर्जी लेवल डायग्राम आपल्याला या पद्धतीने दिसते. कशी दिसते, तर सुरुवात होते आपली चेअर फॉर्मपासून. चेअर फॉर्मची एनर्जी थोडी कमी असणार, मग इथून ती ट्विस्टेडला हाफ चेअरमध्ये वाढत गेली बघा. ओके, मग हाफ चेअरवरनं परत ट्विस्ट बोटला ती कमी झाली, बोटला परत थोडी वाढली, परत ट्विस्ट बोटला कमी झाली, आणि परत मग हाफ चेअरला वाढली, आणि परत मग शेवटी आपली चेअरला आली. ओके, म्हणजे सुरुवात इथं चेअरची आपण केली होती, एंड पण आपल्या चेअरच्या इथं झाला. मॅक्झिमम एनर्जी कोणाची, हाफ चेअर 2ची. ओके, त्यानंतर मग हाफ चेअर बघा 2, त्यानंतर ट्विस्ट बोर्डची कमी आहे, त्यानंतर बोर्डची थोडी हाय आहे, नंतर ट्विस्ट बोर्डची परत कमी आहे. म्हणजे बघा ह्या एनर्जी दोघांच्या सेम असणार, ह्या एनर्जी या दोघांच्या सेम असणार, आणि ह्या एनर्जी या दोघांच्या सेम असणार. ओके, मग ह्या एनर्जी लेवलचा गॅप दिला बघा, 45.2 किलो जूल पर मोल, इथं 23 किलो जूल पर मोल दिलं आहे, इथं 30 किलो जूल पर मोल दिलं आहे. ओके, या पद्धतीनं मग सेम वे इथं पण आपण बोलू शकतो की ही जवळपास आपलं 45.2 किलो जूल पर मोल दिलेली आहे. ओके, सो दीज आर द एनर्जी रिलेटिव्ह एनर्जीज ऑफ अ व्हेरियस कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन. ओके, वेगवेगळ्या सायक्लोहेक्सेनच्या या वेगवेगळ्या आपल्याला एनर्जी त्यांनी दिलेल्या आहेत. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, सी द रिलेटिव्ह एनर्जीज ऑफ अ व्हेरियस कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन आर डिपिक्टेड इन फिगर 1.2.6, जे आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत. ओके, द एनर्जी बॅरियर बिटवीन द चेअर बोट अँड द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन ऑफ द सायक्लोहेक्सेन आर द लो. ओके, काय सांगितले यांनी, चेअर ही चेअर, त्यानंतर सांगितले ट्विस्ट बोर्ड बोलल्यावर ही बघा ट्विस्ट बोर्ड, त्यानंतर बोलले बोट, यांची एनर्जी लेवल काय आहेत, कमी आहेत. ओके, चेअर बोट अँड ट्विस्ट बोट आर कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन आर लो एनर्जीज आहेत. दिस मेक्स द सेपरेशन ऑफ दिस कन्फर्मेशन रॅदर इम्पॉसिबल ॲज अ रूम टेम्परेचर. ओके, मग रूम टेम्परेचरला या सेपरेशन जे आहेत त्या काय येतात तुमच्यावाल्या इम्पॉसिबल होऊन जातात. येस, पुढे काय सांगितलं बघा, ॲट रूम टेम्परेचर about 1 million interconversion occur each second, and due to the greater stability of the chair, more than 99% of the molecule are believed to be in a chair conformation at any time. ओके, 99% ऑफ मॉलिक्यूल जे असतात त्या चेअर कन्फर्मेशनमध्ये राहतात. ओके, येस, पुढे काय सांगितलं बघा आता,
ॲट अ रूम टेम्परेचर हे आपलं बघून झाले 1 मिलियन इंटर कन्व्हर्जन. किती होतं तिथं 1 मिलियन इंटर कन्व्हर्जन इथं दिसून येतात आपल्याला. तेच पुढे काय सांगितलंय, इन द NMR न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा शीट जर आपण बघितली, द सायक्लोहेक्झन शो अ शार्प पीक ॲज अ 1.5 to 2.0 द रिजन ऑफ मिथिलीन ॲब्झॉर्प्शन. ओके, मिथिलीन म्हणजे काय, मिथिलीनला ते ॲब्झॉर्ब करतो. ड्यू टू द फॅक्ट दॅट द टू टाईप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. काय असतील ते टू टाईप्स ऑफ प्रोटॉन जे असतील ते आर इनडिस्टिंग्विशेबल असेल ड्यू टू द रॅपिड रिव्हर्सिबल इंटर conversion of any form of the cyclohexane into the another. However, at a temperature, then its equilibrium is a frozen. बघा काय सांगितलं, ॲट द टेम्परेचरला काय होणार आहे, वेन इट्स इक्विलिब्रियम ऑफ फ्रोझन टू सिग्नल आर ऑफ कुठले NMRचे दोन सिग्नल आपल्या भेटतील. वन अपफिल्ड ड्यू टू द ॲक्सियल प्रोटॉन अँड अदर डाऊनफिल्ड ड्यू टू द इक्वेटोरियल प्रोटॉन. ओके, क्या सांगितलं, टू सिग्नल आर ऑब्झर्व, वन अपफिल्ड yes due to the axial proton and one is the downfield due to the equatorial proton. Yes, for the development and the application of the principle and the conformation in chemistry, Derek H.R. Walton Old Hassel share the Nobel Prize in 1969. Okay, मग थोडी इथे इन्फॉर्मेशन त्यांनी दिली. Their work was useful for the understanding of not only the conformation of the cyclohexane ring but also the structure of other compound like steroid कंटेनिंग सायक्लोहेक्झेन. ओके, म्हणजे इतर कंपाऊंडचं पण यांनी एक्झाम्पल इथं आपल्याला दिलेलं आहे. ओके, सो आता या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूया. जेव्हा पुढच्या लेक्चरमध्ये भेटू तेव्हा ॲक्सियल अँड इक्वाटोरियल बॉन्ड इन अ सायक्लोहेक्झेन काय ते आपण बघून घेऊया. ओके, ॲक्सियल आणि इक्वाटोरियल बॉन्ड जे आहेत सायक्लोहेक्झेनमधले ते कुठले आहेत ते आपण इथं बघणार आहोत. ओके, तर हे आता आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. ओके, आता येतो. ओके, येस, सो आता सध्या इथं आपण